બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે મહાસંગ્રામમાં। આજે 89 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે હું પંકજ શર્મા અને મારી સાથે સહયોગી ઝરણા સોની છે, જે લગાતાર આપને 89 બેઠકો પર શું ચાલી રહ્યું છે તેની અપડેટ આપીશું। અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 37% મતદાન થયું છે। નર્મદા ડેડિયાપાડામાં 50%થી વધુ મતદાન થયું છે। વલસાડના કપરાડામાં 49%થી વધુ મતદાન થયું છે। આદિવાસી વિસ્તારોમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે। मतदान पूर्ण थवाने हजू 3 कलाकथी વધુ समय बाकी है, परंतु आदिवासी विस्तारों अंदर मतदाताओं में जे जागृति जोवा मळी छे ए खरेखर काबिले तारीफ छे। अने चूंटणी पंचे पण मतदान जागृति माटेना अनेक कार्यक्रमों कर्या छे अने आदिवासी बेल्ट में आ जागृति आवी छे, खरेखर ए खूब सारी बात कहेवाय। एवरेज 89 बैठकों पर 37% जेटलुं मतदान अत्यार सुधीमां थयुं छे। नर्मदाना डेडियापाडामां 50%થી પણ વધુ મતદાન નોંધાયું છે। વલસાડના કપરાડામાં 49%થી વધુ મતદાન થયું છે। આદિવાસી વિસ્તારોમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। તો આદિવાસી વિસ્તારોમાં વધુ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે મતદારોનો। જે પ્રકારે શહેરી વિસ્તારોમાં મતદાન સંખ્યામાં ઓછું થઈ રહ્યું છે, તેમાં પણ વધુ ઉત્સાહ જોવા મળે મતદારોમાં, તેવી ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પણ અપીલ કરી રહ્યું છે। तो ठेर ठेर मतदान करवामां आवी रह्युं छे, त्यारे गीर सोमनाथना उमेदवारोए पण कर्युं छे मतदान। दरेक उमेदवारे पोतानी जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। परमार जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से ये कांग्रेस की सीट थी और अभी हमारी कांग्रेस प्रत्याशी से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो पहले से ऐसी बात कर रहे, लोकशाही है और लोकशाही का ये पर्व है। हर कोई अपना वोट दे रहा है, लाइन में खड़े रहे हैं। स्वाभाविक है, मेरा गांव है तो उत्साह है, तो लंबी लाइनें हैं। और ऐसे ही मतलब गलत आरोप लगाना, ये तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो पास्ट में भी इनकी यही आदत रही है और वही आदत से वो मजबूर है। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, यंग कैंडिडेट हैं, सामने चुनौती किसके साथ देख रहे हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी प्रबल दावेदारी कर रही है। आम आदमी तो कहीं है ही नहीं, मतलब सीधी बात है, कांग्रेस के साथ ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि आपने अंदर जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद भी लिया था। भगवान का आशीर्वाद भी लिया था, मेरी माताजी भी मेरे साथ है, मेरी माताजी का भी आशीर्वाद लेकर घर से निकला था और भगवान सोमनाथ पर भरोसा है, तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो सोमनाथ भगवान पर भरोसा है और कमल खिलेगा, आप दावेदारी कर रहे हैं? कमल पूरे गुजरात में खिलेगा। 151 से ज्यादा सीट पूरे गुजरात में आएगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये बात तो निश्चित है। तो अलग अलग 6 तस्वीरों में आपने बतावी रह्या छीए। सीनियर सिटीजनोए आजे सवारथी ज मतदान माटे कतारो लगावी। सीनियर सिटीजनोए सौथी पहला आजे मतदान कर्युं। अमरेली होय के पछी राजकोट होय, भरूच होय, बोटाद होय, सुरेन्द्रनगर होय के अंकलेश्वर होय, तमाम जग्याए सीनियर सिटीजनोए आगळ वधी अने मतदाननी पहल करी अने पोते वहेला पहोंची गया मतदान केन्द्रों पर अने एक मेसेज आप्यो के उमर गमे तेटली होय अथवा गमे ते जग्याए आपणे होईए पण मताधिकारनो उपयोग आपणे चोक्कस करवो ज जोईए। लोकशाहीनो आ पर्व छे अने दरेके एमां भाग लेवो जोईए, कारण के लोकशाहीनी अंदर मतदान ए महत्वनुं अंग छे। तो 89 बैठकों पर अत्यार सुधी सरेराश 37% मतदान नोंधाई चुक्युं छे। पंकज, आदिवासी आरक्षित बैठकों पर सौथी वधु मतदान नोंधायुं छे। अत्यार सुधीना जे आंकड़ा सामे आव्या छे तेमां अत्यार सुधीमां ओवरऑल जो जोवा जईए तो 37% जेटलुं मतदान नोंधायुं छे, परंतु आदिवासी पट्टामां सौथी वधु मतदान करवामां आवी रह्युं छे। जी हां, शहरी विस्तारोमां हजू पण मतदाननी टकावारी ओછી છે, जो કે 5 वाग्या सुधीनो समय छे। समय जता जता मतदाननी टकावारीमां पण વધારો થાય તેવી આશા સેવવામાં આવી રહી છે, कारण के आज जયારે प्रथम तबक्काનું मतदान योजाई રહ્યું છે ત્યારે તમામે તમામ મતદારોની એ ફરજ છે અને હક પણ છે કે તેઓ જલ્દીમાં જલ્દી પહોંચી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે। પંકજ, बिल्कुल अने आदिवासी विस्तारोनी अंदर जे रीते जागृति जोवा मळी छे ए खरेखर बाकीना विस्तारो माटे पण एक मोटो मेसेज छे के लोकशाहीनो ज्यारे पर्व होय, चूंटणी होय, पछी ए पालिकानी होय के लोकसभानी होय के विधानसभानी होय, मतदान अचूक करवुं जोईए। आदिवासीओए आ एक मोटो मेसेज आप्यो छे। आ वखते आदिवासी बेल्टमां जे जागृति छे एमां महत्वनी कसोकसनी स्थिति जोवा मळशे भरूचनी झघड़िया बैठक पर के ज्यांथी छोटू वसावा जे छे ए अपक्ष उमेदवारी करी रह्या छे। तमे विचारो के बीटीपीना जेमणे पार्टी ऊभी करी छे बीटीपी ए ज पोताना पक्षना सिंबल पर नहीं लड़ी सकता अने अपक्षमां उमेदवारी करी छे, कारण के पिता पुत्र वच्चे एक वॉर शुरू थई गई हती टिकિટ ने लईने। हवे छोटू वसावा जे छे एमनी ए सीट छे तेना उपर पण रसप्रद जंग जामशे।
તો પંકજ, 5મી ડિસેમ્બરે જ્યારે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ જોરોશોરોથી પ્રચારમાં લાગી ગયા છે. બીજા તબક્કાના પ્રચારમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી કલોલમાં જોરોશોરોથી પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. અહીં પણ પ્રધાનમંત્રીએ પહોંચતાની સાથે જ લોકોને પ્રચંડ બહુમતીથી જીત અપાવવા માટે અપીલ કરી હતી. પીએમએ કારણ કે જે ખડગે છે તેમણે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક દિવસ પહેલા જ પીએમની જે સરખામણી હતી એક સિમ્બોલિક રીતે રાવણ સાથે તુલના કરી અને ત્યારબાદ ભાજપે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેને એક કેચ કરી અને બધી રીતે પ્રહાર કર્યા કોંગ્રેસ પર અને પીએમએ પણ આ મુદ્દાને ફરી એકવાર કલોલમાં છેડ્યો. જી પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે. તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય તમારી મરજી, પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે. તો હાલ જે તસવીરો સામે આવી રહી છે નવસારી, દ્વારકા, ભુજ, કચ્છ અને બોટાદ, સુરત, આ તસવીરો જોઈ શકાય છે જેમાં સંતો મહંતોએ પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. દ્વારકા, નવસારી અને ભુજમાં સ્વામિનારાયણના સંતોએ અને અન્ય સમુદાયના જે સંતો છે તેમણે પણ અહીંયા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. સુરત, બોટાદ અને કચ્છમાં પણ સ્વામિનારાયણના સંતો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પહોંચ્યા. આ વખતે બીજેપીની જો વાત કરીએ તો ડીકે સ્વામી જે જંબુસરથી ભાજપના ઉમેદવાર છે તેઓ પણ એક સંત છે અને બીજેપીએ અહીંયા સંતને ટિકિટ આપેલી છે. સાથે શંભુ પ્રસાદ ટુડિયા છે જે ગઢડા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર છે અને આ પણ એક મહત્વનું ફેક્ટર છે. 6 અલગ અલગ તસવીરો આપ જોઈ શકો છો. હવે દિગ્ગજ જે નેતાઓ છે તેમની આપ તસવીરો જોઈ શકો છો જેમાં પબુભા માણેક છે દ્વારકાથી ભાજપના ઉમેદવાર છે તેમણે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. પ્રભુ વસાવા બારડોલીના સાંસદ છે. અરવિંદ પટેલ છે એ પણ ઉમેદવાર છે બીજેપીના. સાથે માનસી પરમાર, ગોપાલ ઇટાલિયા આમ આદમી પાર્ટીથી તેમણે પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. ભગવાનભાઈ બારડે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો અને સૌને વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે માટે અપીલ પણ કરી. હવે બે તસવીર જોઈ શકો છો આપ. 2017માં 44.6% મતદાન 2 વાગ્યા સુધીમાં થયું હતું અને અત્યારે જે આપણે મતદાન જોયું એ કદાચ થોડું ઓછું છે, ટકાવારી ઓછી છે. બિલકુલ જી બિલકુલ. એટલે પંકજ, જો અત્યાર સુધી 2 વાગ્યા સુધીની જે ટકાવારીની સરખામણી કરીએ તો 2017 કરતા 2022ની ટકાવારી 2 વાગ્યા સુધીની ઓછી છે. અહીંયા 44.6% મતદાન નોંધાયું હતું 2 વાગ્યા સુધીમાં. કચ્છ જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે, હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તસવીરો આપણી સામે છે. 2017માં અહીં 46.93% મતદાન નોંધાયું હતું 2 વાગ્યા સુધી. 2022માં 40.1% મતદાન, એટલે કે અહીં કુલ 6% મતદાન જે છે પંકજ ઓછું થયું છે. એટલે લોકોમાં ઉત્સાહ હજુ પણ જોવા નથી મળી રહ્યો. બિલકુલ. અને જે આ મોરબી જિલ્લાની જ્યાં સુધી વાત છે ત્યાં ગયા વખતે 2017માં 52.3% હતું, 2022માં 44.6 છે. એટલે અહીંયા પણ ઓછો ફરક છે. એટલે લગભગ 7% ડિફરન્સ આવી રહ્યો છે. ગત ચૂંટણીમાં 2 વાગ્યા સુધી જેટલું મતદાન હતું, આ વખતની ચૂંટણીમાં બધી જ બેઠકો પર લગભગ 7 થી 8% ફરક આવી રહ્યો છે. જો ઓછું મતદાન થાય છે તો આમાં કોઈ એક પાર્ટીને તો મોટું નુકસાન થઈ શકે એવી પણ શક્યતા છે. કારણ કે ઘણી બેઠકો એવી છે કે જે 1800, 2000 અને 2500 જેવા માર્જિનથી પાર્ટીઓ જીતી છે. રાજકોટ જિલ્લાના આંકડા તમે જોઈ શકો છો. 2017માં 45.5 અને આજે 38.8% જેટલું જ મતદાન જોવા મળી રહ્યું છે. અહીંયા પણ કેટલો મોટો ડિફરન્સ છે. જામનગરની વાત કરીએ, જામનગરમાં પણ જો ટકાવારી જોવામાં આવે તો 2017માં 40.3% સુધી મતદાન નોંધાઈ ચૂક્યું હતું. 2022માં આજની 36.3% મતદાન નોંધાયું છે. એટલે અત્યાર સુધી જેટલા પણ જિલ્લાની આપણે ટકાવારી જોઈ એ સરવાળે ઓછી છે. પોરબંદરની વાત કરી લઈએ પંકજ, 2017માં 40% મતદાન નોંધાયું હતું, 2022માં 36.2%. અહીંયા પણ 4%નો ડિફરન્સ છે. એટલે ધીમે ધીમે આ ઉત્સાહ વધવો જરૂરી છે કારણ કે ગઈ વખતની સરખામણીએ ખૂબ જ ઓછું મતદાન થઈ રહ્યું છે. જૂનાગઢ જિલ્લાની વાત કરીએ, 43.1% મતદાન થયું હતું 2022માં, એટલે કે આજના દિવસે 36.9% મતદાન જ અત્યાર સુધી નોંધાયું છે. બિલકુલ. એટલે આ તમામ સીટો પર આપ જોઈ શકો છો. ગીર સોમનાથ જિલ્લાની જો વાત કરીએ, 2017માં 49.3%, 2 વાગ્યા સુધીનું મતદાન, આજે 41.9% છે. એટલે અહીંયા પણ તમે જો સીધો 8%નો ફરક જે છે એ જોવા મળી રહ્યો છે. બધી જ બેઠકો ઉપર મતદાન ખૂબ ઓછું થઈ રહ્યું છે. અને જે રીતે રાજકીય વિશ્લેષકો તર્ક લગાવી રહ્યા છે, અમરેલી જિલ્લાની વાત કરી લઈએ, બસ 2017માં 43%, 2022માં 36%. અહીં પણ સીધો ફરક 7% જેટલો જોવા મળી રહ્યો છે. અમરેલીમાં પણ નીરસ મતદાન હોય એવું લાગી રહ્યું છે અને રાજકીય વિશ્લેષકો લગાતાર એ વાત કહેતા આવ્યા છે કે આ વખતે ચૂંટણી નિરસ છે. ભાવનગર જિલ્લામાં 42.3%, 2017માં, 2022માં 36.7%. ભાવનગર જિલ્લામાં તો આ વખતે ખૂબ જ મોટી એ લોકોએ ફેરફાર પણ કર્યા છે. ગ્રીન મતદાન મથક બનાવ્યા છે, પિંક મતદાન મથક બનાવ્યા છે, અલંગ જિલ્લા માટે અલગ મતદાન મથક બનાવ્યું છે, પરંતુ તો પણ નીરસ મતદાન. પંકજ, બિલકુલ. બોટાદ જિલ્લામાં 2017 42.2% હતું અને હવે 36.2% છે. અહીંયા પણ તમે જુઓ તો 6 થી 7% ડિફરન્સ જોવા મળી રહ્યો છે. 2 વાગ્યા સુધીની આ ટકાવારી છે જે ગત ચૂંટણી સાથે આપણે સરખાવી રહ્યા છીએ. નર્મદા જિલ્લામાં 2 વાગ્યા સુધીમાં 2017માં 42.8% જેટલું મતદાન થયું હતું, 2022માં આજે
52.1% છે। જો આ કહી શકાય પંકજ, માત્ર નર્મદા જિલ્લો એવો છે કે તેમાં આ વખતે મોટો ફેરફાર છે। 2017માં 42.8% મતદાન હતું, 10%નો વધારો, 52.1% 2022માં, એટલે કે આજે જે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે તેમાં 2 વાગ્યા સુધીમાં જે ડિફરન્સ આટલા જિલ્લા જોયા તેમાં સૌથી વધારે નર્મદા જિલ્લામાં હાલ લોકો ઉત્સાહમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે મતદાનને લઈને। બિલકુલ, કારણ કે આદિવાસી બેલ્ટ છે એ વધારે જાગૃત બની છે। 2017માં ભરૂચ જિલ્લામાં જો 49.1%, આજે 41.9%, 2022નું 2 વાગ્યા સુધીનું આ મતદાન છે। અહીંયા ડિફરન્સ તમે જો, ભરૂચમાં ઓછું મતદાન છે, પરંતુ આદિવાસી બેલ્ટમાં નર્મદામાં તમે જોયું કે આદિવાસીઓ ખૂબ જાગૃત છે, લગાતાર જે ટકાવારી છે એ અન્ય સીટો કરતા આવી રહ્યા છે પંકજ। 2017માં 44.6% મતદાન, 2022માં 39.1% મતદાન, એટલે સુરતમાં પણ લોકો હજુ નીરસ છે। શહેરી વિસ્તારોમાં લોકો વધુ નીરસ હોય તેવું આ આંકડા ચિતાર આપી રહ્યા છે। 44.6% અને 40%, એટલે કે લિટરલી 4%નો ડિફરન્સ જોવા મળી રહ્યો છે। તાપી જિલ્લાની વાત કરીએ, અહીં 2017માં, જો કે આમ જોવા જઈએ તો કમ્પેરિઝનમાં ગઈ વખત કરતા ભલે મતદાનની ટકાવારી ઓછી, 2017માં 57.2% મતદાન નોંધાઈ ચૂક્યું હતું, 52.3% મતદાન અત્યાર સુધી નોંધાયું છે, પરંતુ સરવાળે જોવા જઈએ તો તાપી જિલ્લામાં સૌથી વધુ મતદાનના આંકડા અત્યાર સુધીમાં સામે આવ્યા છે પંકજ। બિલકુલ, હવે ડાંગ જિલ્લાની વાત કરીએ કે શરૂઆતમાં અહીંયાથી ખૂબ જ સારો એવો મતદાનનો ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો હતો। 2017માં 51.3% અને આજે 52.2% જેટલું મતદાન 2 વાગ્યા સુધીમાં જોવા મળ્યું છે। અહીંયા માત્ર 1%નો ડિફરન્સ છે। ડાંગ જિલ્લાની અંદર શરૂઆતથી જ મતદારોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। આદિવાસી બેલ્ટ છે ડાંગ જિલ્લો, અને અહીંયા ડાંગની એકમાત્ર સીટ છે, એટલે અહીંયા પણ આદિવાસીઓમાં ઉત્સાહ છે। નવસારી જિલ્લાની વાત કરીએ તો બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં 2017માં 53.5% હતું, આજની સ્થિતિએ 2 વાગ્યામાં 45.2% જેટલું મતદાન નવસારી જિલ્લામાં થયું છે, એટલે અહીંયા પણ મતદાન ઘટ્યું છે અને એની ટકાવારી પણ લગભગ 7 થી 8% જેટલું ઓછું થયું છે ગત ચૂંટણી કરતા। વલસાડ જિલ્લાની વાત કરીએ પંકજ, વલસાડમાં પણ લિટરલી ડિફરન્સ દેખાઈ રહ્યો છે। 2017-2022માં 47.5% મતદાન નોંધાયું હતું 2017માં, જ્યારે કે 2022માં માત્ર 44% મતદાન નોંધાયું છે। 2 વાગ્યા સુધી જે મતદારોનો ઉત્સાહ દેખાવો જોઈએ તે વલસાડ જિલ્લામાંથી પણ નથી દેખાયો। જે ડિફરન્સ છે તે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે, 47.5% અને 44% મતદાન, એટલે લોકોમાં આટલું પ્રચાર કરવામાં આવ્યો, લોકોને જાગૃતિ માટે આટલી બધી અપીલ કરવામાં આવી, તે છતાં પણ લોકો હજુ મતદાનને લઈને નીરસ હોય તેવું ચોક્કસથી જોવા મળી રહ્યું છે પંકજ। બિલકુલ, અને હવે એક મહત્વપૂર્ણ ખબર દર્શકોને જણાવી દઈએ કે 89 બેઠકો પર અત્યારે જે મતદાન થઈ રહ્યું છે તેમાંથી એક ખબર નીકળીને આવી રહી છે, મતદાનને હવે ફક્ત 3 કલાક જ બાકી છે। જો તમે પણ વોટ ન આપ્યો હોય તો જલ્દી જઈને વોટ આપી આવજો। મતદાનને 6 કલાક પૂરા થઈ ગયા છે। અત્યાર સુધીમાં આદિવાસી વિસ્તારોમાં મતદાન વધારે થયું છે। મતદાનને હવે ફક્ત 3 જ કલાક બાકી રહ્યા છે, કારણ કે હવે 2 વાગી ગયા છે। મતદાનને 6 કલાક પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે। અલગ અલગ તસવીરો જે આવી રહી છે તે અમે આપને બતાવી। દિગ્ગજ નેતાઓએ આજે મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો, અલગ અલગ જગ્યાએ મતદાતાઓએ કતારો લગાવી। પબુભા માણેક, ભગવાન બારડ, ગોપાલ ઇટાલિયા, માનસી પરમાર, અરવિંદ પટેલ, પ્રભુ વસાવા, તમામ દિગ્ગજ નેતાઓએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે। હજુ પણ જે લોકો રહી ગયા છે, ઘરે બેઠા છે અથવા તો કોઈ કામમાં પરોવાયેલા હોય તો પ્લીઝ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ ચોક્કસ કરે। બિલકુલ પંકજ, અને સૌથી મોટી ખબર, અત્યાર સુધી કદાચ સૌથી સારી કહી શકાય, 2017માં રેડિયાપાડામાં સૌથી વધુ મતદાન નોંધાયું હતું, તે હતું 85.5% મતદાન। 2017માં બીજા તબક્કામાં જે મતદાન નોંધાયું હતું, અહીં જે મતદાનના આંકડા સામે આવી રહ્યા છે તે ચોંકાવનારા એટલા માટે છે કે લોકો હજુ પણ મતદાનને લઈને નીરસ છે। અહીં કપરાડામાં 84.2% મતદાન 2017માં નોંધાયું હતું, એટલે જે વિસ્તારો દક્ષિણ ગુજરાતના છે જ્યાં એવી આશા સેવવામાં આવી રહી છે શહેરી વિસ્તારોમાં કે જ્યાં સૌથી વધુ મતદાન થાય, તેની જગ્યાએ તેવા વિસ્તારોમાં સૌથી ઓછી મતદાનની ટકાવારી સામે આવી રહી છે। જો બંનેને મૂલવવામાં આવે તો 2017 કરતાં 2022માં અત્યાર સુધીના જે આંકડા સામે આવ્યા છે તેમાં મતદાનની ટકાવારી ખૂબ જ ઓછી છે। બિલકુલ, હાલ એક બીજી મહત્વની ખબર આવી રહી છે। 89 બેઠકો પર જે મતદાન ચાલી રહ્યું છે તેમાં અત્યારે 25,430 મતદાન મથક પર મતદાન ચાલી રહ્યું છે। 33 બેલેટ યુનિટ રિપ્લેસ કરવામાં આવેલા છે, વીવીપેટ રિપ્લેસ કરવામાં આવ્યા છે 29 જેટલા, અને 69 કંટ્રોલ યુનિટ રિપ્લેસ કરવામાં આવ્યા છે। 19 જિલ્લાની 89 બેઠકો પર હાલ મતદાન ચાલી રહ્યું છે અને હવે માત્ર 3 કલાકનો સમય બાકી છે। જે લોકોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય તેઓ પ્લીઝ આજે પોતાના મતાધિકારનો ચોક્કસ ઉપયોગ કરે। લોકશાહીનો આ પર્વ છે, દરેક વ્યક્તિ ભાગ લે। તો સરેરાશ મતદાન જે નોંધાયું છે તે માત્ર 37% છે। માત્ર 3 કલાક બાકી રહ્યા છે, 6 કલાક વીતી ચૂક્યા છે, પરંતુ હજુ પણ મતદારોમાં નિરસતા જોવા મળી રહી છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી લગાતાર અપીલ કરી રહ્યું છે કે બહાર નીકળો અને વોટ આપો, આપના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરો। આગળ પણ આ જ સમાચારો પર લગાતાર રહેશે અમારી નજર। તે પહેલા હાલ રોકાઈએ બ્રેક માટે। ચૂંટણીના દિવસે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે કહ્યું। ચૂંટણીની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં થાય તેની તકેદારી રખાશે।
મોરબીમાં મતદાન સમયે 45 પીઆઈ પીએસઆઈ 1055 પોલીસ જવાન 1100 જેટલા હોમગાર્ડ્સ કરાયા તૈનાત પેરામિલિટરી ફોર્સની 17 કંપની ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડનો પણ ચાંપતો બંદોબસ્ત ચૂંટણી પૂર્વે મોરબી જિલ્લા પોલીસે 6500થી પણ વધુ લોકો સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા પાસા તડીપાર સહિતના સેશન મુજબ લેવાયા પગલાં પોલીસે 10 જેટલા ગેરકાયદેસર હથિયારો પકડ્યા મોરબી પુલ દુર્ઘટનાના મૃતકોની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શાંતિ હવન કરાયું કોંગ્રેસ ઉમેદવાર જયંતિલાલ પટેલે કર્યું આયોજન મધ્યસ્થ કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર હવન પુલ દુર્ઘટનાના મૃતકોની આત્માની શાંતિ માટે કરાયું હવનમાં કોંગ્રેસ અગ્રણી અને સામાજિક અગ્રણી પણ હાજર રહ્યા પુલ દુર્ઘટનામાં 135 લોકોએ ગુમાવ્યા છે જૂનાગઢના સાધુ સંતોએ મતદાન માટે કરી અપીલ ભવનાથ મહાદેવ મંદિરના મહંત અને અખાડા પરિષદના સંરક્ષક શ્રી હરિગીરીજી મહારાજે લોકોને મતદાન કરવા માટે અપીલ કરી ગીર સોમનાથમાં આવતીકાલે 4 વિધાનસભા માટે મતદાન પ્રક્રિયા યોજાશે જેને લઈને જિલ્લાભરમાં ઈવીએમની ફાળવણી 1077 મતદાન મથકો પરથી મતદાન થશે 9734 દિવ્યાંગ મતદારો માટે અલાયદી વ્યવસ્થા કરાઈ તો આવતીકાલે મતદાન શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય તે માટે 4800 જવાનો ખડે પગે પોરબંદર છાયાપાલિકા પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસર વિરુદ્ધ ફરિયાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને રજૂઆત કરી જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીને બેઠક અંગે જાણ હોવાનો આક્ષેપ સફાઈ કર્મચારીઓની મીટિંગ બોલાવી ભાજપ તરફી મતદાન કરવા માટે ધમકી આપી ચૂંટણી પ્રચાર બંધ થયા બાદ મીટિંગ બોલાવી હોવાનો આરોપ પોરબંદરમાં અર્જુન મોઢવાડિયાના પુત્ર સામે ફરિયાદ પોરબંદર કોંગ્રેસ ઉમેદવાર છે અર્જુન મોઢવાડિયા પિયુષ મોઢવાડિયા પર કાર્યકરને માર માર્યાનો આરોપ પોરબંદર જિલ્લામાં મતદાનની તૈયારીઓને અપાયો આખરી ઓપ ઈવીએમની ફાળવણી કરાઈ જિલ્લામાં 494 મતદાન મથકો ઊભા કરાયા સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે બંદોબસ્ત અમરેલીમાં ચૂંટણીની તૈયારીને આખરી ઓપ તમામ મતદાન મથકો પર ઈવીએમ ગોઠવી દેવાયા અને અમરેલી ટાપુ વિસ્તારમાં ઈવીએમ પહોંચાડાયા રાજકોટની જામકંડોળના બેઠકના ઉમેદવાર સામે ફરિયાદ દાખલ તો પ્રચાર બંધ થયા બાદ જયેશ રાદડિયાએ પાર્ટીના સાહિત્ય સાથે જનસંપર્ક કર્યો હોવાથી ચૂંટણી અધિકારીને આચારસંહિતા ભંગની આપી અરજી કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીના ચૂંટણી એજન્ટે આપી લેખિત અરજી ફરિયાદમાં રેલીમાં જોડાનાર તમામ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં ધમધમાટ સુરેન્દ્રનગરની 5 બેઠકો માટે મતદાન મથક પર ઈવીએમ પહોંચાડવામાં આવ્યા જિલ્લાના કુલ 14,22,000 લોકો કરશે વોટિંગ મહીસાગરના કડાણામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સભા સંબોધી બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે તો 89 બેઠકો પર હાલ મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ બેઠકો પર કોનો પલડું ભારે રહેશે કયા મુદ્દાઓ ચર્ચામાં રહ્યા છે મતદારો કયા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વોટિંગ કરી રહ્યા છે એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે મારી સાથે હાલ સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે પ્રેરકભાઈ શાહ ભાજપના નેતા છે સાથે સાથે દિલીપ ગોહિલ અને જીગરભાઈ દોશી છે રાજકીય વિશ્લેષક આપ બંનેનું પણ સ્વાગત છે દિલીપભાઈ શરૂઆત આપનાથી એટલા માટે કરવી છે કારણ કે આ વખતની ચૂંટણી ઘણા વિશ્લેષકો નિરસ ગણી રહ્યા છે મુદ્દાઓ નથી સ્થાનિક મુદ્દાઓ ભૂસાઈ રહ્યા છે અને નેશનલ મુદ્દાઓ આવી ગયા છે તમારી દ્રષ્ટિએ આ ચૂંટણી કેવી છે એવું ફિલિંગ આપણે જ્યારે લોકો સાથે વાત કરીએ અથવા તો બીજા લોકો સાથે ચર્ચા કરીએ ત્યારે મળે છે એવું સેન્સ કે થોડીક નિરસતા છે પણ મને લાગે તમે કહ્યું એના કરતાં ઊંધું અમને છે અમને એવું લાગે છે મુદ્દાઓની સંખ્યા બહુ વધી ગઈ છે અને કોઈ એક મુદ્દો ચલાવવાની અથવા તો રાષ્ટ્રીય મુદ્દો ચલાવવાની જે કોશિશ થઈ એ સફળ નથી રહી અને એને કારણે દરેક વિસ્તારમાં દરેક જિલ્લામાં દરેક બેઠક ઉપર અલગ અલગ મુદ્દાઓ છે અને બાકીના એવા મુદ્દા છે જેને મોંઘવારી બેરોજગારી આ પ્રકારના મુદ્દા આપણે ગણી શકીએ પાયાની સુવિધાઓ એ બધી હજી પણ એની બી ચર્ચા કરવી પડે તો લોકોને એમ થાય કે અમે છેલ્લા 3 દાયકાથી એની ચર્ચા કર્યા કરીએ છતાં વારે વારે એના દાવા થતા હોય તો પછી અમારે શું કરવાનું તો અમે મૌન થઈ જઈએ બીજું શું એટલે જે અકળ મૌન હોય મતદારોનું એ પણ દેખાય છે રાષ્ટ્રીય મુદ્દા ચલાવવાની કોશિશ છે ને રાષ્ટ્રીય મુદ્દાના ચલાવવાની કોશિશ કરો તો જરાક માહોલ બને પણ એ માહોલ બી આ વખતે નથી બની રહ્યો એવું લાગે છે અને મુદ્દાઓની સંખ્યા બહુ વધી છે બહુ બધા મુદ્દા છે પોતપોતાના મુદ્દા છે પોતાના વિસ્તારના મુદ્દા છે શહેરી વિસ્તાર હોય તો ત્યાં પાયાની સુવિધાની બહુ ઇસ્યુ ન હોય થઈ ગયો પણ નાના ગામમાં એ અલગ પ્રકારની સમસ્યા હોય તો એનો પણ હોય
અને બાકીના ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે જી. એ બધાને કારણે મને લાગે છે થોડીક નિરસતા છે, એ વાત સાચી છે. જી દિલીપભાઈ, એક સુરતથી સમાચાર આવી રહ્યા છે, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ પર નજર કરી રાખીએ. સુરતથી જે ઘટના સામે આવી રહી છે, કતાર ગામમાં મતદાન માટે રકઝકની ઘટના સામે આવી છે. બૂથ પર ધીમું વોટિંગ થતું હોવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. ગોપાલ ઇટાલિયા બૂથ પર જતા અહીં રકઝક ઝડતી જોવા મળી હતી. અધિકારીઓ પર આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને મામલો ગરમાયો છે. અહીં બૂથ પર વોટિંગ ધીમું થતા હોવાના આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે. ગોપાલ ઇટાલિયા આ બૂથ પર પહોંચ્યા હતા અને તેઓએ અધિકારીઓ સાથે રકઝક કરી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે અહીં બૂથ પર જે મતદાન ચાલી રહ્યું છે તેની ગતિ ખૂબ જ ધીમી છે. અને હવે રાજકોટથી એક મહત્વપૂર્ણ ખબર મળી રહી છે. રાજકોટના ગોંડલના દાડિયા ગામમાં ગરમાવો વધી ગયો છે. જયરાજસિંહ અને અનિરુદ્ધસિંહ જૂથ સામસામે આવી ગયા છે અને આ જૂથમાં સામસામે આવી જવાના કારણે અહીંયા પોલીસનો ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવો પડ્યો છે. સંવેદનશીલ મતદાન મથકો અહીંયા આવેલા છે અને તેના પગલે આ બંને જૂથ જ્યારથી સામસામે આવ્યા છે, પોલીસની પણ એટલી જ દોડધામ વધી ગઈ છે. પૂર્વ ધારાસભ્યનો છોકરો આવીને બોગસ કરતો હતો, એનો મેં આપ લોકોને વિડીયો પણ ચૂંટણી પંચને મેં વિડીયો મોકલ્યો છે કે જે એને ગામમાં બોગસ કરતો હતો. અને ગામના મહિલાઓ અને ગામના લોકોના અમને ફોન આવ્યા કે અમારા બૈરાઓને અમારા મમ્મીને દીકરીઓ ને બહેનો અહીંયા હતા અને એનો દીકરો વાણીવિલાસ, એમાં જોકે આપને સૌને ખબર જ છે. પ્રશાસને ખૂબ સારું ટેકો કર્યો અને તાત્કાલિક પહોંચી ગયા અને સ્થળ ઉપર જે હતું એ બધું ખુલ્લું પડ્યું. કોઈ પણ જાતના એવા બનાવો નથી બન્યા. શાંતિપૂર્વક સલામતીપૂર્વક લોકો મતદાન કરે છે. કોઈ પણ જાતના આવા બનાવ નથી. કદાચ ક્યાંય પણ આવા ખોટી વાત કરી લોકોને ગુમરાહ કરવાની વાત હશે, પણ ગોંડલ વિસ્તારની અંદર ક્યાંય પણ આવા બનાવ નથી બન્યા. તો અનિરુદ્ધસિંહ અને જયરાજસિંહ જ્યારથી તેમના પત્નીને ટિકિટ મળી છે ત્યારથી બંને સામસામે આવી ગયા છે. અનિરુદ્ધસિંહે નિવેદન પણ આપ્યું હતું કે તેઓ ભલે ભાજપમાં હોય પરંતુ કોંગ્રેસનો સપોર્ટ એટલા માટે કરશે કારણ કે જયરાજસિંહ જૂથથી તેઓ નારાજ છે, તેમના પત્નીને ટિકિટ આપવાથી તેઓ નારાજ છે. ચર્ચા તરફ આગળ વધીએ. પંકજ, મારો સવાલ પ્રેરકભાઈને. પ્રેરકભાઈ, મતદાનની ટકાવારી જે 2017થી લઈને 2022ની અમે સરખામણી કરી 2 વાગ્યા સુધીની, તેની ટકાવારી કમ્પેરિઝનમાં ઓછી છે. તો આપને શું લાગે છે આ ઓછી ટકાવારી શું ભાજપને ભારે પડશે? કારણ કે ઓછું મતદાન નોંધાય ત્યારે ભાજપ માટે મુશ્કેલી વધતી હોય છે તેવું માનવું છે. સૌથી પ્રથમ તો હું આપની ચેનલના માધ્યમથી મતદારોને વધુમાં વધુ આ જે લોકશાહીનું પર્વ છે એમાં મતદાન કરવા માટે આહવાન કરું છું. અત્યારે જે આપની ચેનલના માધ્યમથી હું જોઈ શકું છું કે ઘણા બધા જિલ્લા એવા છે કે જ્યાં 40% ઉપર મતદાન થયું છે, એટલે કે ત્યાં મતદારોએ ઉત્સાહ બતાવ્યો છે. કેટલાક જિલ્લાની અંદર 37%, 38%, 39% આ પ્રમાણેનું મતદાનની ટકાવારી દેખાય છે. પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા છેલ્લા 2 કલાકની અંદર કે એમાં લગભગ 17%થી લઈને 20% સુધીનું મતદાન બીજું વધશે. અને જે મતદાનની જો ટકાવારીની વાત કરીએ તો આ વખતની જે ચૂંટણી છે એની અંદર એક વસ્તુ ખૂબ 2017 અને 2022 આની જો કમ્પેરિઝન કરો ને તો 2017 ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ખૂબ ટફ ચઢાણ હતા. અને એ વાત સાથે દિલીપભાઈ અને જીગરભાઈ પણ સંમત થશે કે જે પ્રકારનું વાતાવરણ હતું. આ વખતે જુઓ તો લગભગ વિપક્ષની નહિવત અહીંયા આગળ ભૂમિકા રહી છે. કોંગ્રેસવાળાએ એમના પોતાના જે ઉમેદવારો હોય એમને પોતાની રીતે મૂકી દીધા છે કે એમણે જે રીતે પ્રચાર કરવો હોય. તમે નથી પ્રિયંકા ગાંધી આવ્યા, નથી સોનિયા ગાંધીજી આવ્યા, રાહુલ ગાંધીજી 1-2 વખત આવી અને સભા કરીને જતા રહ્યા. બાકી અને જે પ્રકારે ગુજરાતના લોકોનું આ વખતે મન બનાવેલું છે અને એના કારણે અમને લાગે છે કે આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે મોટા પ્રમાણની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની ફેવરમાં થઈ રહ્યું છે. અને અત્યાર સુધીના તમામ રેકોર્ડો તૂટીને ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ મોટી લીડથી આ વખતે સરકાર રચવા જઈ રહી છે. પ્રેરકભાઈ, આપને કોમ્પિટિશન ગણો છો? આપ અહીંયા કોમ્પિટિશનની અંદર છે જ નહીં. હા, એ ચોક્કસ પ્રમાણે કેટલોક અરાજકતા પ્રવર્તકનો માહોલ એ કેટલીક સીટો ઉપર એ કરી શકે, પરંતુ વિશ્વાસપૂર્વક કહું છું કે એની એક પણ સીટ અહીંયા નહીં આવે. ઇન્ક્લુડિંગ હમણાં જે બતાવતા હતા કતારગામ અને વરાછા, અમે દિલીપભાઈ ગોયલ જોડે અમે જ્યારે થોડીક વાર પહેલા ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે પણ મેં કીધું કે આ બંને સીટ પણ એ લોકો ગુમાવે છે. અહીંયા આગળ એ લોકો એક પણ ખાતું નહીં ખુલે. એ લોકોનું તમે જે એ લોકોએ જે વચનો આપ્યા એમાં ક્યારેક ગુજરાતને ડેવલપમેન્ટ માટે શું કરીશું, માનો કે પોર્ટ છે તો પોર્ટને અમે આગળ વધવા શું કરીશું, અમારી આઈટી પોલિસી શું હશે, અમારી સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી શું હશે, અમારી ઇલેક્ટ્રોનિક્સની નીતિ શું હશે. કારણ કે એક રાજ્ય ચલાવવું હોય તો તમારી જોડે ટોટલ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડેવલપમેન્ટ માટેનો પ્લાન જોઈએ. માત્ર તમે ગુજરાતની અંદર એવું કહી દો કે અમે આ મફત આપીશું કે આ મફત આપીશું તો એને આજે આપણું જે બિલ્ડિંગ છે, આ સ્ટુડિયો જે આવ્યો છે ત્યાં એસજી હાઈવે ઉપર જે આ જે છે ઓછામાં ઓછા 2 લાખ લોકો રોજગારી માટે આવતા હોય છે, યુવાનો. તો યુવાનોની પણ ઈચ્છા હોય તો એમની પાસે એ પ્રકારનું કોઈ પ્લાનિંગ નથી, કોઈ વિઝન નથી. અને છેક સુધી અત્યાર સુધી પણ એમણે કયા પ્રકારનું આપણા ગુજરાતે યાત્રાધામનો એટલે સાંસ્કૃતિક ધરોહરનો બી પ્રદેશ. પ્રેરકભાઈ, અહીંયા સવાલ એ છે
કે ભાજપે જ્યારે ટિકિટ વહેંચી ત્યારે ભાજપની અંદર પણ એક અસંતુષ્ટોનો જુવાળ ઊભો થયો. જેમ કે હમણાં જ ગોંડલની જે વાત કરે, અનિરુદ્ધસિંહ અને જયરાજસિંહ સામસામે છે અને જયરાજભાઈની સામે અનિરુદ્ધસિંહે તો જાહેરમાં કહી દીધું કે ભાઈ ગોંડલ માટે તો કોંગ્રેસ, બીજા બધામાં ભાજપ. તમે વિચાર કરો, આવી જ ઘણી સીટો છે. ભાવનગરના મહુવામાં આરસી મકવાણાને કાપ્યા તો આરસી મકવાણા વિરોધમાં આવી ગયા, તો આમાં પણ ઉકળતો ચરુ મહુવામાં જોવા મળ્યો છે. આવી ઘણી બધી સીટો છે, તો એની આપને નથી લાગતું એની કોઈ અસર થશે? કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટી હોય એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યારે ટિકિટો ડિક્લેર થાય ત્યારે અસંતોષનો માહોલ થતો હોય છે. કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે કોઈ એક સીટ હોય ત્યાં ટિકિટ એકને આપવાની હોય અને દાવેદારો 15, 20 કે 25 હોય. પરંતુ મહદ અંશે તમે જો તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા, ભારતીય જનતા પાર્ટી કેડર બેઝ છે, એટલે જે કાર્યકર્તાઓ જે સમજી જાય છે ક્યાંક 2-5-7% આ પ્રકારનો બી માહોલ હશે અને એની અસર થતી હોય છે, નથી થતી હોય. દરેક પોલિટિકલ પાર્ટી, એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી આમાંથી બાકાત નથી હોતી. પરંતુ તમે બાકીની પાર્ટીની કમ્પેરિઝનમાં જુઓ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ખૂબ ઓછું છે. અને આખી તમે અહીંયા જુઓ કે 1.5-2 વર્ષ પહેલા આખી સરકાર બદલાઈ દીધી તો પણ અહીંયા કોઈ તકલીફ નથી પડી. એ પછી જે ચૂંટણીના રિઝલ્ટો આયા તો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી 90% કરતા વધારે સીટો લઈને આવી છે. ઓકે, તો આપણે હવે 89 બેઠકોમાં કઈ બેઠકો એવી છે કે જે રસપ્રદ છે અને દિગ્ગજોની શાખ દાવ પર છે એની ચર્ચા કરીશું. પરંતુ હાલ સમય છે એક નાનકડા બ્રેકનો. અધિકારીને બેઠક અંગે જાણ હોવાનો આક્ષેપ. સફાઈ કર્મચારીઓની મીટિંગ બોલાવી ભાજપ તરફી મતદાન કરવા માટે ધમકી આપી. ચૂંટણી પ્રચાર બંધ થયા બાદ મીટિંગ બોલાવી હોવાનો આરોપ. પોરબંદરમાં અર્જુન મોઢવાડિયાના પુત્ર સામે ફરિયાદ. પોરબંદર કોંગ્રેસ ઉમેદવાર છે અર્જુન મોઢવાડિયા. પિયુષ મોઢવાડિયા પર કાર્યકરને માર માર્યાનો આરોપ. પોરબંદર જિલ્લામાં મતદાનની તૈયારીઓને અપાયો આખરી ઓપ. ઈવીએમની ફાળવણી કરાઈ. જિલ્લામાં 494 મતદાન મથકો ઉભા કરાયા. સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે બંદોબસ્ત. અમરેલીમાં ચૂંટણીની તૈયારીને આખરી ઓપ. તમામ મતદાન મથકો પર ઈવીએમ ગોઠવી દેવાયા અને અમરેલી ટાપુ વિસ્તારમાં ઈવીએમ પહોંચાડાયા. રાજકોટની જામકંડોળના બેઠકના ઉમેદવાર સામે ફરિયાદ દાખલ તો પ્રચાર બંધ થયા બાદ જયેશ રાદડિયાએ પાર્ટીના સાહિત્ય સાથે જનસંપર્ક કર્યો હોવાથી ચૂંટણી અધિકારીને આચારસંહિતા ભંગની આપી અરજી. કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીના ચૂંટણી એજન્ટે આપી લેખિત અરજી. ફરિયાદમાં રેલીમાં જોડાનાર તમામ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ. પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં ધમધમાટ. સુરેન્દ્રનગરની 5 બેઠકો માટે મતદાન મથક પર ઈવીએમ પહોંચાડવામાં આવ્યા. જિલ્લાના કુલ 14,22,000 લોકો કરશે વોટિંગ. મહીસાગરના કડાણામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સભા સંબોધી. સભામાં અમિત શાહે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. રાહુલ ગાંધી પર રામ મંદિર મુદ્દે કર્યા પ્રહાર. અમિત શાહે કોંગ્રેસને આડે હાથ લીધી અને કહ્યું કે કોંગ્રેસ વાળાએ અંદર લડ્યા સિવાય કોઈ કામ નથી કર્યા. કડાણામાં અમિત શાહે ભાજપને વોટ આપવા માટે અપીલ કરી. દાતા બેઠકના ભાજપ ઉમેદવાર ફરી વિવાદમાં. ઉમેદવારનો આદિવાસી મહિલાઓને સાડીઓ આપતો વિડીયો વાયરલ. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી વિડીયોની નથી કરતું પુષ્ટિ. થરાદમાં ભાજપની જાહેર સભા યોજાઈ અને શંકર ચૌધરીની સભામાં ભીડ ઉમટી. જાહેર સભામાં અલ્પેશ ઠાકોરે શંકર ચૌધરીને જીતાડવા હાકલ કરી. અરવલ્લી જિલ્લામાં કોંગ્રેસની જાહેર સભા. માલપુર અને બાયડમાં પણ કોંગ્રેસનો પૂરજોશમાં પ્રચાર. માલપુરમાં મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના સમર્થનમાં સભા. મહેન્દ્રસિંહ અને જગદીશ ઠાકોર ભીડ પડ્યા. સભામાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરનું નિવેદન. કહ્યું કે ખોડો પાથરી માલપુરના કાર્યકરો પાસે ભીખ માંગુ છું. માલપુરની જનતા પાસે મત માટે આજીજી કરી. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ અરવલ્લીના મોડાસા પહોંચ્યા. અચાનક મુલાકાતથી સ્થાનિક ભાજપ સંગઠનમાં દોડધામ. ભાજપ ઉમેદવાર અને સંગઠનના હોદ્દેદારો સાથે બાયડ બેઠક માટે ડેમેજ કંટ્રોલની કવાયત. અરવલ્લીના બાયડ તાલુકામાં ભાજપમાં ગાબડું. 50થી પણ વધુ ભાજપના કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં જોડાયા. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે કેસ પહેરાવી સ્વાગત કર્યું. અરવલ્લી બાયડની સભામાં જગદીશ ઠાકોરના પ્રહાર. કોંગ્રેસનું ચૂંટણી પંચ સામે આક્ષેપ. કહ્યું કે બ્રેક બાદ સ્વાગત છે. હું અને મારા સહયોગી પંકજ અમે લગાતાર આપની સાથે તમામ અપડેટ્સ આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધી જે આંકડા સામે આવ્યા હતા 37% આસપાસ મતદાન નોંધાયું છે. સરેરાશ ફરી એકવાર ચર્ચા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. જીગરભાઈને મારો સવાલ. જીગરભાઈ, વાત ચાલી રહી હતી આપ અને ભાજપની.
હવે આપમાં એક સવાલ ચોક્કસથી એ થાય કે આ વખતે ભલે જોરોશોરોથી પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હોય, મફતની રેવડી વેચવામાં આવી હોય, પરંતુ તે છતાં પણ આમ આદમી પાર્ટીના કેટલાક ઉમેદવાર, મોટા ભાગના ઉમેદવાર કહી શકાય કે જે નવા સવા છે, લાગે છે કે ખરેખર આમ આદમી પાર્ટીનો ઉમેદવાર લોકો સુધી પહોંચી શકે? બેન, આ બાબતમાં હું લગભગ પહેલાથી ખૂબ જ સ્પષ્ટ છું. આખી જે ટ્રેડિશનલ ફાઇટ છે મને કોંગ્રેસ બીજેપીની વચ્ચે જ દેખાય છે. આમ આદમી પાર્ટીએ સૌરાષ્ટ્ર અને સુરતની અમુક સીટો ઉપર પ્રચાર પ્રસાર ખૂબ વધારે કર્યો છે, એટલે કદાચ ત્યાં થોડી ઇમ્પેક્ટ પડી શકે. રહી વાત બીજી, જે પ્રેરકભાઈએ કીધી કે આખા દેશની અને રાજ્યની જે ડેવલપમેન્ટ પોલિસીઝ હોય એના ઉપર એમણે કંઈ નથી કીધું. અને જો તમે ઓવરઓલ જુઓ ને તો એક બહુ મોટું પરિપ્રેક્ષ્યમાં એક વાત એ પણ છે કે આમ આદમી પાર્ટીનો પ્રયત્ન ભલે અહીંયા થોડો વોટ શેર લેવાનો ચોક્કસ હોય, પણ એમનો જે મેઇન કદાચ જે એજન્ડા અથવા જે પર્પઝ હોય એ મને એવું લાગે છે કે 6% વોટ મિનિમમ મેળવવા, જેથી નેશનલ પાર્ટીનો દરજ્જો એમને મળી શકે, જે કે ગોવા, દિલ્હી અને પંજાબમાં લઈ ચૂક્યા છે. એટલે મારા ખ્યાલથી આ જે બધી ઇમ્પેક્ટ છે એ બહુ નહીવત ધોરણ રહેશે અને ઓવરઓલ જે ફાઇટ છે એ જે આપણને જોવા મળે છે એ રીતની જોવા મળશે. લાગે છે ખંભાળિયા, કતારગામ ને વરાછામાં એ ત્રણ મોટા નેતાઓની ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે. સ્પેસિફિકલી કહું તો મારા ખ્યાલથી સુરતના જે બે નામ તમે લીધા ને ક્ષેત્રોના, ત્યાં કદાચ થોડી ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે. બાકી ખંભાળિયામાં પણ મને નથી લાગી રહ્યું કે એવી ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે. અને એની પાછળના ઘણા બધા કારણો પણ છે કે જે રીતના વચન કે પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવ્યા છે એ સંપૂર્ણપણે એવું નથી કે લોકોને 100% એમ હોય કે આ જે પૂરા કરવાની વાત થઈ છે એ દિલ્હીમાં કે પંજાબમાં પણ પૂરા થયા હોય. પ્લસ બીજું એક ફેક્ટર એ બી બહુ મોટું, તમે ધ્યાનથી માર્ક કરશો તો એડીઆરનો એક રિપોર્ટ આવે, એ રિપોર્ટની અંદર ચોખ્ખે ચોખ્ખું સ્પષ્ટ છે કે આમ આદમી પાર્ટીઓ, કોંગ્રેસ હોય, ઇવન બીજેપી, ત્રણ પાર્ટીઓ, પણ આમ આદમી પાર્ટીએ પણ 38% દાગી ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે. અને એમના એજ્યુકેશન લેવલની જે વાત કરે છે એમાં 47 ઉમેદવારો એવા છે જે 10 અથવા એનાથી નીચે ભણેલા છે. તો એજ્યુકેશનની વાત કરનારી પાર્ટીના જો 47 ઉમેદવાર, લગભગ 35-40% ઉમેદવારો જો આ રીતના હોય, સ્વાભાવિક છે લોકો બહુ જ હોશિયાર છે ગુજરાતના, બધું જ વિચારે છે અને એ પ્રમાણે જ વોટિંગ કરે છે. એટલે મને નથી લાગતું કે એનો બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ પડે. અને જે આપણે ઇલેક્શનના પર્સન્ટેજની વાત થઈ વોટિંગની, એ પણ બહુ સ્પષ્ટ છે કે જેટલું ઓછું વોટિંગ છે એનો મિનિંગ એ છે કે બીજેપી વિનિંગ તરફ જશે. વધારે વોટિંગનો મતલબ એ છે કે લોકો બદલાવ ઈચ્છે છે. તો 65%, 70%ની ઉપર જો વોટિંગ જાય તો એ લોકોએ વિચારવું પડે. બાકી અત્યારની જે પેટર્ન છે એ બિલકુલ બીજેપી તરફી જઈ રહી છે. દિલીપભાઈ, એક બીજી ખાસ વાત મારે આપણી પાસેથી જાણવી છે. ભલે આપણે એવું કહેતા હોઈએ કે ત્રીજી પાર્ટીનું અસ્તિત્વ અથવા ત્રીજી પાર્ટીનું રાજકારણ ગુજરાતમાં નથી ચાલતું, પણ 2012ની સ્થિતિ જોઈએ તો જીપીપી એવી પાર્ટી હતી કે જેનો સફાયો ગુજરાતમાંથી થઈ ગયો, પરંતુ ધારી અને વિસાવદર આ બે બેઠક એવી હતી જે માત્ર જીપીપીને મળી હતી. આ વખતે આમ આદમીનું જે કેમ્પેન તમે જોયું, સોશિયલ મીડિયામાં જબરજસ્ત એ લોકોએ પ્રચાર કર્યો, એવો જીપીપીએ નહોતો કર્યો. તમને લાગે છે કે એવી કોઈ અસર આ વખતે ગુજરાતમાં જોવા મળશે ત્રીજી પાર્ટીની? નહીં, આ વખતે ત્રિપાખીઓ જંગ છે એવું જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે એને ગંભીરતાથી એટલા માટે લેવી પડે કે જ્યારે કેશુભાઈ આવ્યા કે શંકરસિંહ વાઘેલા આવ્યા કે બહુ વર્ષો પહેલા જે જૂના લોકો છે ને યાદ છે કે ચીમનભાઈ પટેલે કિમલોપ કરેલું, એ ત્રણેય મોરચા હતા. એ કોઈ ત્રીજો વિકલ્પ નહોતો. એ વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાઓ અથવા તો એની વ્યક્તિગત અસંતોષને કારણે આવ્યા હતા. જ્યારે આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી છે વિકલ્પ રૂપે આવેલી અલગ છે. એટલા માટે 1990 પછી સાચા અર્થમાં ત્રિકોણીય જંગ છે અને ત્રિકોણીય જંગને કારણે એ બંને પક્ષોને નુકસાન કરી શકે છે. બેઠકોનું અનુમાન કરવું એટલા માટે મુશ્કેલ હોય કે નવો પક્ષ આવ્યો હોય ત્યારે કઈ જગ્યાએ શું કરશે એનું આપણે કાચું અનુમાન કરી શકીએ, પાકું અનુમાન કરવું મુશ્કેલ છે. પણ એની ગણતરી કરવી પડશે. ત્રીજો પક્ષ છે, એની અસર છે, એને જ એજન્ડા સેટ કર્યો છે, એને જ બધાએ રિસ્પોન્ડ કરવું પડ્યું છે અને એ બતાવે છે કે એની અસર રહેવાની છે. મોટાભાગના સર્વે બી એમને 12, 15, 18% સુધી આપેલ. જે મોરચાની આપણે વાત કરીએ લોકો 8 થી 12%થી વધ્યા નથી, કેશુભાઈ હોય કે શંકરસિંહ વાઘેલા. જ્યારે આપણે ચૂંટણી પહેલા જ ઓલરેડી 18%ની આસપાસ એનો જો વોટ શેર દેખાતો હોય સર્વેમાં જે બી ડાઉટ કરવો હોય એ, અને એ પછી ઘટવાનું કોઈ કારણ નથી, એ પછી વધવાનું છે. કારણ કે આ વખતે બંને પક્ષમાં અસંતોષ દેખાયો, નહીં તો માત્ર કોંગ્રેસમાં અસંતોષ આપણે જોઈએ. આ વખતે ભારતીય જનતા પક્ષમાં પણ આંતરિક અસંતોષ દેખાયો. તો એ બધાનો ફાયદો ત્રીજા પક્ષને મળે. એટલે બેઠકોનું અનુમાન હજી બી આપણે કંઈ નથી કરતા, પણ એની ઇમ્પેક્ટ ચોક્કસ છે અને એની ઇમ્પેક્ટ 8 તારીખે મને લાગે છે ક્લિયર થઈ જશે. દિલીપભાઈ, ગયા વખતે પાટીદાર આંદોલનની આટલી મોટી અસર હતી છતાં પણ 99 સીટ તો ભાજપ લઈ આવી હતી. આ વખતે એટલા કોઈ મોટા આંદોલન, કેટલા મોટા મુદ્દાઓ નથી જોવા મળ્યા. લાગે છે કે ભાજપ માટે વધુ આસાન હશે આ વખતે? એકચ્યુઅલી આમ આદમી પાર્ટીને કારણે જ આસાન છે. આપણે અગેન જો એમાં પણ તમારે ભાજપને બી મજબૂત બનાવવું હોય તો ચર્ચા તો આમ આદમી પાર્ટીની જ કરવી પડે છે. બીજેપી પોતાના જોર ઉપર સારું પરફોર્મન્સ કરે એવું લાગતું નહોતું. આ તો આમ આદમી પાર્ટી આવી ગયા એટલે બચી ગયા એવી એક ગણતરી છે. કારણ કે જ્યાં જ્યાં એ મત તોડે અને પેલો જે ચંક લઈ ગયા એ કોંગ્રેસનો છે. દાખલા તરીકે સર્વેમાં પણ આડકતરી રીતે જોવા મળે છે. અધર્સમાંથી એક મોટો ચંક લીધો આમ આદમી પાર્ટીએ, પછી કોંગ્રેસમાંથી પણ ઘણા બધા ટેકેદારોને પોતાના તરફ લીધા. હવે એનાથી આગળ વધવું હોય તો ક્યાં વધે? એટલે પેલું નુકસાન અધર્સમાં, પછી કોંગ્રેસને, અને હવે એનાથી આગળ વધે તો ત્રીજું નુકસાન ભારતીય જનતા પક્ષને થઈ રહ્યું છે. એટલે જો એ ન થાય તો બીજેપીને સ્વાભાવિક છે કે મતો વહેંચાઈ જાય અને ફાયદો થઈ જાય.
પણ એ ન થાય ને 1%થી વધારે અમુક હદથી વધારે એને ટકા વોટમાં મળે તો વોટ શેરથી આગળ વધીને બેઠકો આવે. એટલા માટે જ નવો જ્યારે બી પક્ષ હોય ત્યારે એની ગણતરી કરવી મુશ્કેલ હોય છે, બેઠકોનું અનુમાન કરવું, પણ એની ઇમ્પેક્ટ આ વખતે ચોક્કસ છે. આ વખતનો જે ત્રિપાખીયો જંગ છે 1990 જેવો છે. ચૂંટણી પૂર્વે 1990માં સ્પષ્ટ હતું કે ત્રિપાખીયો જંગ છે. પરિણામો પણ ત્રિશંકુ જેવા આવ્યા. પછી 1995માં જે સ્થિતિ હતી એની સ્થિતિ પણ અત્યારે સરખાવી શકાય એમ છે. ભાજપનો ઉદય થઈ રહ્યો હતો, ભાજપ જીતશે એવું લાગતું હતું, પણ કેટલું જીતશે, કેટલી બેઠકો આવશે એનો એક અંદાજ નહોતો. એ જ રીતે આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીનો ઉદય થઈ રહ્યો છે, પણ કેટલી બેઠકો લાવશે, કોને કેટલું નુકસાન કરશે એ આપણે માત્ર ખાતરીપૂર્વક નથી કહી શકતા, અનુમાન કરી શકીએ. અને એના માટે પરિણામની રાહ જોવી પડશે. ઇમ્પેક્ટ એની ચોક્કસ આવશે, કેવા અર્થમાં, કેવી રીતે, એ 8 તારીખે આપણને ખબર પડશે. પ્રેરકભાઈ, આપની પાસે હવે આવીશ. આમ તો ભાજપ પોતાના સંકલ્પ પત્ર અને આગામી 25 વર્ષના વિકાસના વિઝનને લઈને વાત કરતું હોય છે, પરંતુ શું કારણ એવું રહ્યું કે પછી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકની વાત કરવી પડે કે રાવણ સાથે સરખામણીની તુલના અને તેને લઈને પ્રજાની વચ્ચે જવું પડે? એવા મુદ્દા શું કામ? જો ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસના મુદ્દે જ રાજનીતિ કરે છે અને તમે 2007નું દેશની અંદર જો વિકાસની રાજનીતિની શરૂઆત થઈ તો ગુજરાતનું 2007ના ચૂંટણીથી શરૂઆત થઈ છે. પરંતુ જ્યારે મતદારો સામે જાય ત્યારે કોઈ પણ ઇલેક્શન હોય, એટલે માનો કે રાજ્યનું વિધાનસભાનું તો 70% રાજ્યના મુદ્દા રહેવાના છે, 20% નેશનલ મુદ્દા બી આવે ને 10% નેતૃત્વ અને નીતિ ઉપરનો પણ પ્રશ્ન આવે. હવે જે આપણે રાવણને જે વાત કરી છે તો એ અમે એ નથી ઉછાળ્યું. એ લોકો દરેક ચૂંટણીની અંદર 2007માં સોનિયા ગાંધી ક્યાંક મોતના સોદાગર બોલ્યા હતા, 2019ની અંદર રાહુલ ગાંધી ચોકીદાર ચોર શબ્દ વાપર્યો હતો અને પછી 3 અલગ અલગ કોર્ટમાં માફી માંગવી પડી હતી. 2017માં મણિશંકર અય્યરે નીચ કિસ્મ કા માણસ એવો શબ્દ વાપર્યો હતો, ક્યાંક એવો વાપર્યો હતો કે મોદી ઝેર કી ખેતી કરતા 2014ની ચૂંટણી વખતે. તો જ્યારે વિરોધ પક્ષ આ પ્રકારના શબ્દ વાપરે માટે જ આ ફરી એક વખત રાવણનો મુદ્દો ચગ્યો. એવું છે કે મુદ્દો ચગ્યો એ તો તમારે કોંગ્રેસ વાળાને પૂછવો જોઈએ. એ બોલ્યા એ લોકો છે, અમે બોલ્યા છે. પણ સૌથી એવું છે જ્યારે એ લોકો બોલે છે એની પર અમે રિસ્પોન્ડ કરવાના જ છે. અમે રિસ્પોન્ડ તો કરવાના જ ને. જ્યારે એ લોકો આ પ્રકારનું વસ્તુ ઉઠાવશે તો જે વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા છે, દેશના સૌથી લોકપ્રિય નેતા છે, 2 વખત પૂર્ણ બહુમતથી જ્યારે લોકસભાની અંદર અને એ ગુજરાતના પુત્ર હોય, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર હોય, ગુજરાતની અસ્મિતા હોય, તો પછી એમાં સ્વાભાવિક છે અમે પ્રશ્ન ઉઠાવવાના છે. દિલીપભાઈ, એવું લાગે છે કે આ વખતે જે પ્રકારે પ્રેરકભાઈએ પણ કહ્યું કે જ્યારે જ્યારે ગુજરાતમાં ચૂંટણી હોય ત્યારે પ્રધાનમંત્રી ખુદ ચૂંટણીમાં પ્રચારમાં લાગી જાય છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધી કે પછી પ્રિયંકા ગાંધીની કોઈ એવી હાજરી ન નોંધાઈ. કાં એ લોકોએ ખૂબ જ સરળતાથી લીધું કે અમે હારી જવાના છે, કે પછી એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસ એવા બ્રહ્મા છે કે જીતી જવાની છે કે જેમાં તેઓએ મહેનત ના કરી? બે બાબત છે. જો ઘણીવાર એવું કહેવાતા હોય છે કે વડાપ્રધાન છે અને આટલા બધા પ્રધાનો પ્રચાર બહુ કમ કરે, પણ ઠીક છે, હું એટલા માટે કે ચૂંટણી છે, જીતવા માટે હોય તો પોતાનું જે સર્વોચ્ચ નેતૃત્વ હોય અને જે પોપ્યુલર હોય તો એનો ઉપયોગ કરે, એટલે એ બહુ આપણે કંઈ વાંધાજનક લેતા નથી. પણ સામા પક્ષવાળાએ કેમ ન કર્યું એ સવાલ બી અગત્યનો છે. તો મને એવું લાગે છે ઉલટાનો. જી, હું દિલીપભાઈ આપણે અહીં અટકાવવા માંગીશ. હાલ એક અપડેટ આવી રહી છે. બેઠક પ્રમાણે સૌથી ઓછું ગઢડામાં 27.3% મતદાન નોંધાયું છે, ગાંધીધામમાં 24.7% અને વઢવાણમાં 30.1% મતદાન નોંધાયું છે. 2:30 વાગ્યા સુધીનો આ મતદાનનો આંકડો. કુતિયાણામાં 28.3%, ધારીમાં 28.9% ટકાવારી આવી રહી છે. ભરૂચમાં 30.1% જેટલું મતદાન નોંધાયું છે. તો અત્યાર સુધીમાં જે મતદાનની ટકાવારીના આંકડા આવી રહ્યા છે 40% જેટલું મતદાન અત્યારે થયું છે અને બેઠક પ્રમાણે સૌથી ઓછું ગઢડામાં થયું છે. ગાંધીધામ અને કચ્છમાં પણ ક્યાંક નીરસ છે મતદાનમાં. જી બિલકુલ. જીગરભાઈ, લાગે છે કે આ મતદાનની ટકાવારી ઓછી છે કે પછી એવું લાગે છે કે 5 વાગ્યા સુધીમાં વધી શકે? હાલ સુધીમાં જોવા જઈએ 2017 અને 2022ની આપણે જે સરખામણી કરીએ છીએ એ પ્રમાણે થોડીક ઓછી છે પર્સન્ટેજમાં. મારા ખ્યાલથી જેમ કહેવાય છે કે બપોર પછી કદાચ સૌરાષ્ટ્રનું આખું ક્ષેત્ર એવું છે કે બપોર આરામ કરીને પછી પાછા એ વોટિંગ કરવા નીકળે, તો મારા ખ્યાલથી હજી થોડો સમય તો છે જ કે જેમાં વોટિંગ પર્સન્ટેજમાં થોડો સુધારો આપણે જોઈ શકીએ. પણ ઓવરઓલ જો પિક્ચર જોવા જઈએ તો મને એવું નથી લાગી રહ્યું કે જે અપેક્ષા કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીને અથવા ચુનાવ આયોગને હોય કે 65-70% ઉપર મતદાન થશે, એ મને અત્યારે સ્પષ્ટપણે નથી દેખાય. દિલીપભાઈ, હવે વાત જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીની નીકળી હતી તો મારે એ પૂછવું છે કે આમ આદમી પાર્ટીને આ વખતે વખરો એટલો નફો જ 6%થી વધારે મત મળ્યા તો એમને તો રાષ્ટ્રીય પાર્ટીનો દરજ્જો મળવાનો છે. મને લાગે વોટ શેર વાળી વાત તો કોઈ આમાં નથી. રાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળવાથી થોડો ઘણો ટેકનિકલી ફરક પડતો હશે. વોટ શેર માટેની આ મહેનત નથી. આ પંજાબમાં વિજય મળ્યો એ પછી વધુ એક રાજ્યમાં વિજય માટેનો પ્રયાસ છે. દાખલા તરીકે ઉત્તરાખંડમાં એમણે પ્રયાસ કર્યા હતા, પછી એવું લાગ્યું કે રિસ્પોન્સ નથી મળતો તો પછી એટલી મહેનત નથી થઈ. હિમાચલ પ્રદેશની ચૂંટણી આપણી સાથે જ છે, એ તો પંજાબની અડીને છે, તો ત્યાં પણ એમણે જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે એ પ્રકારનો રિસ્પોન્સ ન મળ્યો તો પછી એ ચિત્રમાંથી નીકળી ગયું. એટલે હિમાચલ પ્રદેશમાં આપણે ચર્ચા નથી કરી કે ત્યાં ત્રિકોણીય જંગ છે, કારણ કે એવું લાગ્યું કે અહીં એટલો રિસ્પોન્સ નથી મળતો જે મળવો જોઈએ. પણ મને લાગે છે કે ગુજરાતમાં રિસ્પોન્સ મળ્યો, એક એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ઊભી થઈ છે. 27 વર્ષ પછી એના જ સવાલો ઊભા થતા હોય, શિક્ષણનું શું થયું, આરોગ્યનું શું થયું, એના જો સવાલો ઊભા થતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે વિકલ્પો માટે પ્રજા વિચારે.
શાળાનો સેટ બનાવીને ફોટા પડાવવા પડે તો પછી એવું થાય ને કે તો અત્યાર સુધીમાં તો સ્કૂલ બની ગઈ હોવી જોઈએ. મોરબીની આટલી દુર્ઘટ ઘટના બની, એક તો કોઈ સોરી નહીં કહ્યું, અને પછી જ્યારે લોકશાહીનો અવસર છે અને આ લોકશાહીના અવસરમાં તમામ લોકો ભાગીદાર થઈ રહ્યા છે કે જે લોકોની મતદાર યાદીમાં નામ છે તેઓ લોકો અત્યારે મતદાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે. સૌથી જે મહિલાઓ છે તે મહિલાઓની કતાર જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારે તો તેઓ કામમાં વ્યસ્ત હોય છે, પરંતુ કામ પૂર્ણ થતાની સાથે તેઓ મતદાન કરવા આવી રહ્યા છે. બેન, આપ શું કહેશો? મતદાન કરવા આવ્યા છો? હા, ઉત્સાહ છે મતદાનનો. એટલે ઉત્સાહ છે, બહુ ઉત્સાહ છે. હોય જ ને. આ પણ મતદાન કરવા આવ્યા છો. ફર્સ્ટ ટાઈમ કરો છો કે સેકન્ડ ટાઈમ કરો? સેકન્ડ ટાઈમ. અચ્છા, કેવા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમે મતદાન કરીશો? મતદાન કરવું ફરજિયાત છે એટલા માટે. તો આ મહિલાઓ છે તે મતદાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે અને લાંબી કતાર છે તે જોવા મળી રહી છે. બપોરના સમયે સૌથી વધારે લેડીઝોની લાઈન છે તે જોવા મળતી હોય છે. બેન, આપ ક્યાંથી આવો છો? વેડ રોડ, વિરામનગર. અચ્છા, મતદાન કરવા આવ્યા છો, શું કહેશો? મતદાન કરવા જ આવ્યા છે ને, જરૂરી છે એટલે આવવું જ પડે. તમે બેન? અમે વિરામનગર સોસાયટીમાંથી શીતલબેન. મતદાન અમારો જન્મસિદ્ધ હક છે. અમે ભારત દેશના નાગરિક છે એટલે મતદાન કરવું અમારો હક છે. તો આ તમામ લોકો છે તે મતદાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે. તેઓનો ઉત્સાહ પણ હતો કે એક સારા પ્રતિનિધિ ચૂંટે અને પોતાના જે વિસ્તાર છે તેનો વિકાસ કરે, તેવી આશા અપેક્ષાઓ સાથે લોકો મતદાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે અને આ કતાર પણ જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન અક્ષય સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તો મતદારોની હાલ કતારો લાગી રહી છે મતદાન કરવા માટે. હાલ મહિલાઓ પણ એક બાદ એક મતદાન બૂથ પર પહોંચી રહી છે. સિનિયર સિટીઝનો પણ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. સવારથી જ તેમનામાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે. જોકે ઓવરઓલ મતદાન જોઈએ તો 2017ની સરખામણીમાં થોડું ઓછું મતદાન જોવા મળી રહ્યું છે. એવરેજ 44% આસપાસ મતદાન જે છે એ નોંધાયું છે. દિલીપભાઈ, ફરી એકવાર આપની પાસે આવીશ કે જ્યારે મતદાન ઓછું થાય તો એ સંજોગોમાં ચિંતા કોની વધે, ભાજપની કે કોંગ્રેસની? બે ત્રણ બાબતો છે. બહુ પહેલા જ્યારે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે વર્ષો પહેલા, 2 કે 3 દાયકા પહેલા, ત્યારે ઓછું મતદાન થાય તો એ જનરલી શહેરી વિસ્તારોમાં ઓછું થતું. તો બીજેપી શહેરી વિસ્તારોમાં મજબૂત હોય તો આપણને એમ લાગે કે એને નુકસાન થશે. વચ્ચે એક સમય એવો આવ્યો હતો કે સંગઠનની દ્રષ્ટિએ બીજેપી બહુ પાવરફુલ બન્યું હતું અને કોંગ્રેસનું સંગઠન છે તૂટ્યું. તો હવે જે સંગઠન જેનું પાવરફુલ હોય એ મતદાન કરાવી શકે વધારે. તો મતદાન સારું થાય તો બીજેપીના સંગઠને કરાવ્યું હશે અને કોંગ્રેસે નહીં કરાવ્યું, અને ઓછું મતદાન થાય તો મતલબ કે કોંગ્રેસનું મતદાન ઓછું થયું હશે એવું લાગી શકે. એટલે અને વચ્ચે કંઈક મને લાગે છે છેલ્લી 2 ચૂંટણીમાં એનાથી બહુ ફરક નહોતો પડતો મતદાનની, એ સમજવું અઘરું બની ગયું હતું. આ વખતે એટલા માટે મને લાગે છે વારે વારે અપીલ બી થાય છે અને ચિંતા થાય છે. એટલા માટે જે પેલી આંતરિક અસંતોષની વાત કરી, આપણે મોટે ભાગે કોંગ્રેસની હંમેશા ચર્ચા કરી હતી કે આંતરિક અસંતોષ બહુ છે, ટિકિટ ના આપો તો તરત જ બળવા જેવી સ્થિતિ થાય, કાર્યાલયમાં ભાંગફોડ સુધીની વાત જાય. એવા દ્રશ્યો આપણને આ વખતે ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોવા મળ્યા. અપક્ષ તરીકે બી બહુ ઊભા છે. 19 જણાને સસ્પેન્ડ કરવા પડ્યા છે. બહુ બધી જગ્યાએ કાર્યાલયમાં પણ ટોળા ઉપસ્યા. એનો મતલબ કે જે મજબૂત સંગઠન છે એમાં પણ થોડોક અસંતોષ બહાર દેખાયો, મુખર રીતે દેખાયો, અને એના કાર્યકરો પછી શિસ્તને કારણે મનાવી લીધા હોય પણ નિષ્ક્રિય હોય. તો એ નિષ્ક્રિયતાને કારણે આ વખતે જે મતદાન ઓછું થાય એવું બની શકે કે ભારતીય જનતા પક્ષને કદાચ થોડું ઘણું નુકસાન કરી શકે. અને એ રીતે આ વખતે ફરી એકવાર ગણતરી કર્યા કે જો થોડુંક ઓછું મતદાન થાય તો કદાચ બીજેપી માટે આ વખતે વિચારણા કરવી પડે. કારણ કે કોંગ્રેસે રાજ્ય કક્ષાએ કોઈ સ્ટ્રેટેજી નથી કરી, એટલે પોતાના ઉમેદવારો પર છોડી દીધું કે તમે તમારી રીતે લડી લેવું એ લડી લો. એ કદાચ મહેનત કરી લેશે પણ સમગ્ર રીતે સંગઠને જે મહેનત કરવાની એમાં કદાચ થોડી ઘણી કચાશ રહી જતી હોય. કેટલી સીટની આશા રાખો છો આ વખતે? જી, આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી જૂના તમામ રેકોર્ડ તોડીને પ્રચંડ બહુમતીથી સરકાર બનાવશે. મેં મારા શરૂઆત ઓપનિંગ રિમાર્કમાં જ કીધું હતું. અને અત્યારે પણ તમે ગુજરાતના પ્રજાજનો એટલે જેટલા ઓપિનિયન પોલ આવે એમાં પણ તમે જુઓ કે આ દિલીપભાઈ ગોહિલ છે કે બીજા જે જીગરભાઈ જેવા રાજકીય વિશ્લેષક જુઓ તો ચૂંટણીની શરૂઆતથી જ એક વાત એ બધા એક કોમન હતા કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવશે. હોઈ શકે કે એ વખતે કોઈક 125 સીટ કહેતું હતું, કોઈ 120 સીટ કહેતું હતું, કોઈ 130 સીટ કહેતું હતું, પરંતુ આ બાબતની અંદર કોમન છે. અને અત્યારે પણ તમે જોશો અલગ અલગ જગ્યાનો ઉત્સાહ ને એના આધારે તો હું વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પૂર્ણ બહુમતથી અને પ્રચંડ બહુમત સાથે તો તમને એવું લાગે છે કે પાટીદાર આંદોલન નથી એની અસર આ વખતે તમને પોઝિટિવ જોવા મળશે? આ વખતે તમે જો વિરોધ પક્ષની જેવું અસ્તિત્વ જેવું જ નથી, વિરોધ પક્ષનું અસ્તિત્વ નથી. અને જે રીતે ગુજરાતના પ્રજાજનો ખુશ છે અને આપણા ત્યાં હંમેશા વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા સેમીફાઇનલની ચૂંટણી જે કહેવાય ને તો એ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી કહેવાય. એ વખતે બી અમે સાથે ખૂબ ડિબેટો કરી, પરંતુ તમે જુઓ તો લગભગ 90%, 100% જિલ્લા પંચાયતો ભારતીય જનતા પાર્ટી અટકાવવા માંગીશ. અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ 44% જેટલું મતદાન નોંધાયું છે. બેઠક પ્રમાણે સૌથી ઓછું ગઢડામાં 27.3% જેટલું મતદાન થયું છે. ગાંધીધામમાં 24.7% અને વઢવાણમાં 30.1% જેટલું મતદાન અત્યાર સુધીનું સામે આવ્યું છે. જે આંકડા સામે આવી
રહ્યા છે તે પ્રમાણે સરેરાશ 44% જેટલું મતદાન થયું છે. બેઠક પ્રમાણે સૌથી ઓછું ગઢડામાં 27% મતદાન થયું છે, ગાંધીધામમાં 24% અને વઢવાણમાં 30%ની આસપાસ મતદાન. કુતિયાણામાં 28%, ધારીમાં પણ 28%, ભરૂચમાં 30%, 84 બેઠકમાં 30%. આ તમામ જે બેઠકના આંકડા આવી રહ્યા છે એમાં એવરેજ મતદાન જે છે એ જોવા મળી રહ્યું છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં થોડું ઓછું છે, પરંતુ મતદાન જે છે એ તમામ લોકો લગભગ 3-3:30 વાગ્યા પછી કદાચ એકદમ ફ્લો વધે એવી શક્યતા છે. બપોર હોવાના કારણે થોડું નીરસ દેખાઈ રહ્યું છે મતદાન. ટકાવારી થોડી ઓછી છે, પરંતુ એવરેજ 89 બેઠકો પર 44% જેટલું મતદાન થયું છે. જી બિલકુલ પંકજ, આ ટકાવારી વધે તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. કદાચ બની શકે કે છેલ્લા કલાકમાં લોકો વધુ જાગૃત થઈને મતદાન નોંધાવે. જે પ્રકારે દિલીપભાઈએ પણ જણાવ્યું હતું કે જીગરભાઈનું પણ કહેવું હતું કે સૌરાષ્ટ્ર જે વિસ્તાર છે તેમાં બપોરના સમયે લોકો આરામ ફરમાવવાની આદતવાળા હોય છે અને બની શકે કે સાંજ પડતાની સાથે જ મોટી સંખ્યામાં અહીંથી મતદાન કરવામાં આવે. મતદાન જે છે તેનો ઉપયોગ મતાધિકારનો તમામ લોકો કરે તે માટેની અપીલ પણ લગાતાર કરવામાં આવી રહી છે. નેતાઓ હોય કે પછી ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પણ લગાતાર આ મુદ્દે વાત કરી રહ્યું છે કે વધુમાં વધુ લોકો મતદાન કરે, પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે, લોકો ઘરની બહાર નીકળે. પંકજ, બિલકુલ, અને એટલામાંથી જ આજે 89 બેઠકો પર અપસેટ સર્જી શકે એવી કઈ બેઠક છે એની આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. ભાજપ કોંગ્રેસ પાસેથી એ પણ જાણીશું કે ખરેખર જે મુદ્દાઓ છે, પ્રજાને લગતા મુદ્દાઓ છે, એ કેમ ભૂલાયા અને કયા મુદ્દા ઉપર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા લોકોને, એ પણ આપણે આજે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું. પરંતુ આદિવાસી બેલ્ટમાં અત્યારે જે લોકોને આપણે જણાવી દઈએ કે આદિવાસી બેલ્ટમાં મતદાતાઓમાં ખૂબ મોટી જાગૃતિ જોવા મળી છે. ભરૂચ હોય કે પછી ડાંગ હોય, નવસારી હોય, અહીંયા મતદારોમાં જાગૃતિ છે. સવારથી જ અહીંયા મતદારોમાં જોરદાર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. 2017ની સરખામણીમાં આ વિસ્તારોમાં અત્યારે સારું એવું મતદાન થઈ રહ્યું છે. તો હાલ કોંગ્રેસના નેતા પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, રત્ના વોરા. રત્નાબેન, આપનું સ્વાગત છે. અને બાકીના તમામ ગેસ્ટ પણ આપણી સાથે છે. રત્નાબેન, કારણ કે તમે હમણાં આવ્યા છો એટલે મારે પૂછવું છે, કારણ કે પ્રેરકભાઈ કહેતા હતા કે ગુજરાતમાં વિરોધ પક્ષ જેવું છે જ નહીં, અને કોંગ્રેસ તો એવું કહે છે કે ભાઈ અમે તો વિરોધ પક્ષ જો ના હોય તો શા માટે પીએમને આવવું પડે છે. તમારી પ્રતિક્રિયા? બિલકુલ સાચી વાત છે. આપ જો વિરોધ પક્ષની વાત કરે તો હું તો એમ જ કહીશ કે આ જે એમની ભ્રાંતિ છે કે ધારણા છે અને જે મનમાં આવે એવું બોલે છે, અને વિરોધ પક્ષ ના હોય તો પછી સરકાર જ ના ચાલી શકે. અને જે રીતે લોકતંત્ર છે એમાં કોંગ્રેસ પોતાનું અત્યાર સુધીનું બહુ સરસ રીતે પ્રતિનિધિત્વ આપી રહી છે. અને અત્યારે જે રીતે અમે ચૂંટણીમાં જઈ રહ્યા છીએ એ ચૂંટણીમાં અને પરિણામો બતાવશે કે હવે રિઝલ્ટ કોના તરફેણમાં આવવાનું છે. બાકી વાતો કરવામાં તો ઘણું બધું વાતો કરાય છે. આ લોકો તો અમને તો બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી. ના કોંગ્રેસ દેખાય કે ના બીજા કોઈ લોકો દેખાય. આજુબાજુ એમની તો બસ કેસરી ચશ્મા પહેરેલા છે એટલે બધું કેસરી કેસરી દેખાય છે. મૂળ વાત એ છે કે જે રીતે પીએમ આવી રહ્યા છે, અમિત શાહ પણ ગુજરાતમાં, સ્ટાર પ્રચારકોની ફોજ આખી ગુજરાતમાં જોવા મળી. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ કેમ નહીં? રાહુલ ગાંધી કેમ? જો સૌથી પહેલા તો હું એ જ કહીશ કે આ લોકોએ શું કીધું છે કે વિકાસ વિકાસ વિકાસ, કે એટલો જ બધો વિકાસ થયો હોય તો આટલા મોટા મોટા નેતાઓને વારે ઘડીએ બધું કામકાજ છોડીને કેન્દ્રના વડાપ્રધાન છે, આખા દેશના વડાપ્રધાન છે, એમને પાસે ઘણી બધી જવાબદારીઓ હોય. એવી જ રીતે એમનો જવાબ તો પ્રેરકભાઈ આપશે, પણ તમે તમારું જણાવો. ના ના, મારે વાત તો પૂરી કરવી પડે ને કે ભાઈ એ લોકો આટલી બધી જવાબદારીઓ હોવા છતાંય આજે ગુજરાતમાં ધામા નાખીને બેઠા છે. આટલો બધો વિકાસ કર્યો હોય તો પછી આટલા બધા ધામા નાખવાની ને આટલું બધું ચિંતિત થઈને આટલું બધું પ્રચાર કરી શું જરૂર છે? આજે હું તમને બતાવું છું કે બાપુનગર જેવા વિસ્તારમાં, જે કે પછાત વિસ્તાર અમદાવાદમાં કહેવાય છે, જેનું બીજી તબક્કામાં ચૂંટણી થવાની છે, એ વિસ્તારમાં વડાપ્રધાન આવી રહ્યા છે. એ ખૂબ જ મતલબ અચિંતું લાગે છે ને સરપ્રાઈઝ લાગે છે કે એવા વિસ્તારમાં આજે વડાપ્રધાનને આવવાની જરૂર પડી છે. એનો ધારાસભ્ય તો તમારા જ છે, ત્યાં તો વિકાસ કરી દેવો હતો ને. હા, તો અમે વિકાસ કરેલો છે ને, અને ચૂંટાઈને જ આવવાના છીએ અને ત્યાંથી 100% ચૂંટાવાના છીએ. એટલા માટે જ અહીંયાથી વડાપ્રધાન આવી રહ્યા છે. પણ રત્નાબેન, પીએમએ તો જાહેર મંચ પરથી કહ્યું છે કે જે સીટ પર 200% જીતવાની શક્યતા હોય ને ત્યાં પણ મારે તો આવવું જોઈએ, મારી તો ફરજ છે. ભાઈ વાત સાચી છે, પણ એમને તો આખું બધું ટીમ છે, આટલું મોટું તંત્ર છે, બધું એમનું. ચલો પ્રેરકભાઈ, છે જવાબ આપણો? જો પહેલા એવું એક હું વાત કરી દઉં કે કહેતા હોય કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કે ગૃહમંત્રી સાહેબ કેમ આવે, તો આ ગુજરાતની જે રણજીત ટીમના છે જે તે સમયે પ્લેયર હતા, એમનું કામ સારું હતું એટલે ગુજરાતની જનતાએ ઉપર મૂક્યા. અત્યારે દેશનું નેતૃત્વ કરે છે અને અત્યારે દેશનું નેતૃત્વ એવું કરે કે વિદેશમાં ડંકા વાગ્યા છે. બીજી જો વાત કરીએ કે કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ હોશિયાર હોય એવું કહેતો કે અમે ખૂબ સારી મહેનત કરી છે, તો આગલા દિવસે મહેનત ના કરે એવું ના હોય. એ તો છેલ્લા મિનિટ સુધી અને છેલ્લી સેકન્ડ સુધી
મહેનત કરવી જોઈએ અને ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપવા માટે આવે છે કે ભાઈ કેટલા વિકાસના કામો કર્યા છે, કે કેવી રીતે ગુજરાતને નંબર 1 બનાવ્યું છે, ગુજરાતનું મોડલ કેવી રીતે આગળ વધ્યું છે, એનો હિસાબ આપવો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ નેતૃત્વની ફરજ છે. અને બીજું જો વાત કરતો કે જે નેતૃત્વ એ મહેનત કરે છે, તો અમારા તો દરેક નેતા જે છે એ કાર્યકર છે અને દરેક કાર્યકર્તા એ નેતા છે. આજે રાજનાથસિંહજીએ નારણપુરામાં પત્રિકા રાઉન્ડ કર્યો, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આજે 38 કિલોમીટરનો રોડ શો કરવાના છે, અમિતભાઈ શાહ સાહેબ પણ રોજની 4 સભાઓ કરે છે, યોગી આદિત્યનાથજી. આ તો એવું છે કે જે છોકરો મહેનત ના કરતો એ જે મહેનત કરે એને પૂછા કે તું કેમ મહેનત કરે છે? અરે ભાઈ કરવી હોય તો તમે મહેનત કરો ને. અહીંયા આગળ ક્રિકેટની મેચ ચાલે છે અને બેટિંગ પેલા મહારાષ્ટ્રમાં મધ્યપ્રદેશની અંદર કરતા બેટ ફેરવતા હોય, પછી કે રિઝલ્ટ ના આવે ત્યારે 8 તારીખે પછી કહે છે કે હવે ઈવીએમમાં ખરાબી છે, જનતાને ગુમરાહ કરવામાં સફળ રહ્યા છે, અમે શાસક વિરોધ પક્ષની ભૂમિકા અમે નિભાઈશું. આ એમના કોમન વાક્યો છે. આ દરેક ચૂંટણીની અંદર આવતા હોય છે. છેલ્લા દિવસે પછી પ્રદેશ પ્રમુખનું રાજીનામું આવતું હોય. જી હું આપને અહીંયા રોકવા માંગીશ. પ્રતિશ શીલુ મારી સાથે પોરબંદરથી જોડાયા છે. પ્રતિશ, આપને પૂછવા માંગીશ, પોરબંદરમાં હાલ મતદારોમાં કેવો ઉત્સાહ છે, આપ શું જોઈ રહ્યા છો ત્યાં? પંકજ, જે રીતે પોરબંદર જિલ્લાની વાત કરીએ તો પોરબંદર જિલ્લાની જે 2 બેઠકો છે, પોરબંદર તેમજ કુતિયાણા, આ બંને બેઠકો ઉપર અત્યાર સુધીની વાત કરીએ 1 વાગ્યા સુધીમાં અંદાજિત 31% જેટલું જે મતદાન છે તે પંકજ થયું છે. અને ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો પોરબંદર જિલ્લામાં જે રીતના મતદાન છે પોરબંદર વિધાનસભાનું 65% રહ્યું હતું અને કુતિયાણાનું 59%. એટલે અત્યારે કહી શકાય કે હાલમાં 31% જે મતદાન છે તે પોરબંદરનું જે 1 વાગ્યા સુધીનું છે. અને હાલ ધીમે ધીમે જે મતદાન છે તે વધી રહ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે ને, કેમ કે હવે 3 થી જે 5નો ટાઈમ છે તેમાં મતદાન વધે તેવું જે હાલ છે તે દેખાઈ રહ્યું છે. પ્રતિશ, કુતિયાણા બેઠકની ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, એ બેઠક પર હાલ કેવો માહોલ છે? જી પંકજ, જે રીતે કુતિયાણા બેઠક પર આ વખતે જે રીતે સમાજવાદી પાર્ટી અને ભાજપ અને કોંગ્રેસ એટલે કે ત્રિકોણીય જે રીતે જંગ છે, તેમાં ખાસ કરી અને સમાજવાદી પાર્ટીના જે ઉમેદવાર કાંધલ જાડેજા અને જે ભાજપ છે તેના તરફ ક્યાંક સીધી ટક્કર હોય. અને હાલ કહી શકાય કે ત્યાં પણ જે રીતે મતદાન છે તે ધીમી રીતે ચાલી રહ્યું છે અને અંદાજિત ત્યાં પણ 32 થી 33% જે મતદાન છે તે 1 વાગ્યા સુધીમાં થયું છે. અને આ જે બેઠક છે ત્યાં કેટલું મતદાન થાય છે, શું રિઝલ્ટ આવે છે, તેના પર સૌ કોઈની પણ નજર હોય છે. આ વખતે ઘડિયાળનો સાથ છોડીને સાયકલ પર સવાર છે કાંધલ જાડેજા. જોવાનું રહેશે કે કુતિયાણા પર તેમનો નામનો પ્રભાવ વખતે કેવો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રતિશ. ફરી એકવાર ચર્ચા આગળ વધારીએ. દિલીપભાઈ, એક વાત તો માનવી પડે, એવું કહેવાય ને કે જબ તક હમ હારે નહીં હોતે તબ તક હમ જીતે હુએ હોતે हैं. આ પ્રકારની રણનીતિ કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંનેમાં જોવા મળવી જોઈએ, પરંતુ ભાજપ તેના પ્રયાસમાં ચોક્કસથી લાગ્યું છે. પ્રચારમાં પણ ભાજપ વધુ સક્રિય હોય તેવું લાગ્યું, કોંગ્રેસે થોડી ઓછી છબી છોડી, એવું નથી લાગતું આપને? હા, એટલે મને લાગે ચર્ચા આપણે એ વખતે એ કરી કે જે જાહેરમાં રેલીઓ, સભા, રોડ શો વગેરે થવા જોઈએ એવા કોંગ્રેસમાંથી ઓછા થયા છે. પણ જેમ વડાપ્રધાને પોતે ઉલ્લેખ કર્યો પ્રમાણે કે ભાઈ કોંગ્રેસ તો ગામડે ગામડે જઈને પ્રચાર કરી રહી છે અને ખાટલા પરિષદ કરી રહી છે. હું તો કહું તો સારું છે, કોઈ પણ પક્ષના નેતા હોય, કોંગ્રેસના હોય કે કોઈ પણ પક્ષના હોય, એ લોકોના ઘરે જઈને ખાટલે બેસે તો આપણે ઈચ્છે તો ખબર પડે કે એના ઘરમાં ખરેખર સ્થિતિ શું છે. બહાર કંઈક બહુ મોટો વિકાસ થઈ ગયો હોય પણ તમારા ઘરની સ્થિતિ સારી ન હોય તો એનો શું મતલબ, એ વિકાસનો શું કરવાનું? એટલે ઘરે ઘરે જઈને જવાની વાત હોય તો સારી છે. સ્ટ્રેટેજીની વાત કરીએ તો આ વખતે જે સ્ટ્રેટેજી હતી મને લાગે છે અને જે ચર્ચા થઈ છે અને આપણે સાંભળ્યું પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય પક્ષના રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ આવે અને એની પાછળ સમય બગાડો એના કરતાં આજે પણ પોતપોતાની રીતે પોતાના વિસ્તારમાં જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો મજબૂત છે એ પોતાની રીતે કામ કરે અને એને કારણે એ જીતી શકાય. અને આપણે જોયું છે વારે વારે કોંગ્રેસમાંથી એટલા બધા લોકો બીજેપીમાં ગયા છે કે જ્યારે જે બેઠકો જીતવાની જરૂર હોય તો કોંગ્રેસમાંથી જ લેવા પડે છે ધારાસભ્યોની સંખ્યા. આ વખતે પણ ન ઘટી, આ વખતે પણ છેલ્લે વળી બીજા 3-4 લોકો પણ આવી ગયા. એનો મતલબ કે પોતાના ઉમેદવારો મજબૂત છે કોંગ્રેસના આજે. આ સવાલને લઈને રત્નાબેનને હું સવાલ કરીશ, પરંતુ જીગરભાઈ તમારી પાસેથી જાણું છું, આ 89 બેઠક પર જે અત્યારે વોટિંગ ચાલી રહ્યું છે એમાંથી અપસેટ સર્જે એવી સીટ તમને કઈ લાગે છે? અપસેટ સર્જે એવી ઘણી બધી સીટો છે, એટલે જેની અંદર ગયા વખતે મારા ખ્યાલથી બીજેપી જે જીત્યું હોય અને એમાં કોંગ્રેસ આ વખતે સરસાઈ ધરાવે એવી અમુક સીટો છે અને અમુક કોંગ્રેસ જે જીતેલું હોય. આમાં અપસેટ ક્યાં સર્જાશે કે જ્યાં બહુ પાતળી સરસાઈથી જ્યારે જે ચુનાવ થયો હતો અને ગયા વખતના જે ઇલેક્શન રિઝલ્ટ આવ્યા હતા, મને લાગે છે કે એમાં કદાચ અપસેટ સર્જાવાની શક્યતાઓ વધારે જોઈ શકીએ. બાકી મારા ખ્યાલથી 8 તારીખે જ આપણને એક્ઝેક્ટ ખબર પડશે કે અપસેટ ક્યાં થયો. આ મુદ્દાની અંદર એક વસ્તુ ચોક્કસ છે, જે હું ઘણી વખત મારી ડિબેટ્સમાં કહું છું કે આ વખતે બીજેપી વર્સિસ કોંગ્રેસ વર્સિસ આપ કે જે કંઈ પણ આપણે ઇલેક્શનની ચર્ચા કરી
કરીએ છીએ એમાં બીજેપી વર્સિસ બીજેપી, કોંગ્રેસ વર્સિસ કોંગ્રેસ એ પણ છે. એટલે લગભગ બીજેપીમાંથી જે સસ્પેન્ડ થયા પછી 12 લોકો છે જેમણે અપક્ષ તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી છે અને એ પોતાના જે અલગ અલગ ક્ષેત્રો છે એમાં કદાવર છે, જાતિ જ્ઞાતિના સમીકરણ ધરાવે છે અને એવા 12 લોકો એ પણ ક્યાંક અપસેટ સર્જી શકે એમ છે. એટલે મારા ખ્યાલથી ગુજરાતની રાજનીતિમાં પહેલી વખત આવું હશે કે જ્યારે અપક્ષો પણ મજબૂત છે. ઓકે રત્નાબેન, જે રીતે દિલીપભાઈએ પહેલા વાત કરી કે એક પછી એક ધારાસભ્ય તમારા એક પાર્ટીમાં જતા રહ્યા, 2017 પછી લગભગ 17 થી વધારે ધારાસભ્યો જતા રહ્યા, તમને તો પણ એવું લાગે છે કે આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર ગુજરાતમાં રચાશે? 100% કોંગ્રેસની સરકાર રચાશે, કારણ કે અહીંયા જે અત્યારે મુદ્દાઓ છે ને એ મુદ્દાઓ ખૂબ જ લાગણીવાળા મુદ્દાઓ છે. સૌથી પહેલો મુદ્દો મોંઘવારીનો છે. જ્યારે કોંગ્રેસે 2014માં કેન્દ્રમાંથી બહાર આવી ત્યારે 450 રૂપિયા મેક્સિમમ ગેસનો બાટલો હતો, અત્યારે 1100 રૂપિયાની આજુબાજુ ગેસનો બાટલો થઈ ગયો છે. એવી જ રીતે જે સરસાનું તેલ છે કે સિંગ તેલ છે એના ભાવ 60 થી 70 80 રૂપિયા સુધી હતા, અત્યારે 200 થી 300 રૂપિયા સુધી વધી ગયા છે. અને બીજું ઘણી બધી એવી બાબતો છે જેમાં કે ભાજપ તદ્દન નિષ્ફળ ગઈ છે. ભાજપ ખાલી જૂઠાણું ચલાવે છે, કન્વર્ટ નથી થતા. તમે જે મુદ્દા ઉપાડો છો એ વોટમાં કન્વર્ટ નથી થતા. નહીં, વોટમાં કન્વર્ટ થવાના છે. આ અંડરકરન્ટ એવી જ વાત છે કે આ ફેરા તો ભાજપને બતાવી દેવું છે, કારણ કે ભાજપ હવે બહુ ઘમંડમાં આવી રહી છે. એને એવું લાગે છે કે જાણે અમારું તો ક્યારે અંત થવાનું જ નથી. બાકી આપણે તો લોકશાહીમાં રહીએ છીએ, લોકતંત્રમાં રહીએ છીએ અને લોકતંત્રમાં ઉતાર ચઢાવ તો આવતા જ રહે છે. આજે તમે આપશો તો કાલે તમે ડાઉન પણ થઈ શકો છો. અને આ તો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે, ગ્રેવિટીનો, ઇટ્સ અ લો ઓફ ગ્રેવિટી કે ઉપર ગયેલી વસ્તુ હંમેશા નીચે આવે ને આવે, ચાર નહીં તો કાલ આવશે ને આવશે. અને આ 2022 ચૂંટણીમાં જ આવવાની છે. રત્નાબેન, તો અત્યાર સુધી 44% મતદાન નોંધાઈ ચૂક્યું છે. વધુ ને વધુ મતદાન લોકો કરે તેવી લગાતાર અપીલ પણ કરવામાં આવી રહી છે. લગભગ 5 વાગ્યા સુધીમાં મતદાનની ટકાવારી વધે તેવી શક્યતાઓની વચ્ચે હાલ રોકાઈએ બ્રેક માટે, પરંતુ બ્રેક બાદ પણ લગાતાર આ સમાચારો પર રહેશે અમારી નજર. આગળ